नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ एप्रिल 20 तारिख सोमवार। आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा। आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे। आज प्रथम खबर 23 जाए खोर्धा जिले में स्कूल और अंगनवाड़ी छुट्टी बंद रहिबो सरकारी और बेसरकारी स्कूल। खोर्धा जिले में स्कूल छुट्टी। राज्य में जारी रही ग्रीष्म प्रभाव। दिन तापमात्रा 43 डिग्री टपी बेले 45 डिग्री सेल्सियस रे पहुंचवा नहीं पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। पश्चिम ओडिशार केतेक अंचल में हिटवेव वार्निंग जारी करा जायछि। तेबे प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी खोर्धा जिले में 4 दिन स्कूल छुट्टी घोषणा करा जायछि। 20 रु 23 तारिख 4 दिन पर समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल छुट्टी घोषणा करा जायछि। परवर्ती खबर दक्षिण आफ्रिकार आसिले आउ 4 चित्ता। दक्षिण आफ्रिकार आउ 4टी चित्ता भारत आसीथिबा बेले सेमानकु कर्णाटक राजधानी बेंगालुरु निकटस्थ बानेरा घाट नेशनल पार्क रे रखा जायछि। दीर्घ 70 वर्ष पर कर्णाटक रे प्रथम थर चित्ता देखिबाकु मिलिछि। एथर आसीथिबा चित्तांक मध्यरे 2टी अंडीरा और 2टी माई सामिल थिबा कुआ जाउछि। एमानकु आगामी 30 दिन पर्यंत क्वारंटाइन रे रखा जिबा सह प्राणी डाक्टर सुपारिश करथिबा खाद्य दिया जिवो। भारतीय जलवायु और वातावरण सह स्वाभाविक हेबा परे सेमानकु जंगल रे छडा जिवो बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर बड़ घोषणा। आज चाषी भाई खाता को आसिबो सीएम किसान टंका। अक्षय तृतीया अवसर में चाषी भाई मानकु बड़ भेटी देले मुख्यमंत्री। सीएम किसान टंका रे 2000 टंका लेखाएं खाता को आसिबो। परवर्ती खबर आरंभ होला चारिधाम यात्रा। खोलिला गंगोत्री एवं यमुनोत्री कपाट। उत्तराखंड रो पवित्र चारिधाम यात्रा 19 एप्रिल 2026 ठारू विधिवत भाव में आरंभ होईछि। प्रथमे गंगोत्री एवं यमुनोत्री धामर कपाट श्रद्धालुंक पई खोला जायतिला। एहा सहित लक्ष लक्ष भक्तंक आस्था एवं भक्ति सहित जड़ित चारिधाम यात्रा आरंभ होईछि। चारिधाम यात्रा सहित अन्य 2टी प्रमुख धामर कपाट खोलिथिबार तिथि मध्ये धार्य करा जायछि। एप्रिल 22 रे केदारनाथ धामर कपाट खोलिबो। सेहीपरि 23 एप्रिल रे बद्रीनाथ धाम कपाट श्रद्धालुंक पई खोला जिवो। केदारनाथ धाम कपाट खोलिबा पई श्रद्धालु अपेक्षा करि रहिसंती। परवर्ती खबर। आज अक्षय मुठी अनुकूल करिवे सीएम। 20 तारिख अर्थात आज चाषी महापर्व अक्षय तृतीया। आज कटक रे अक्षयमुठी अनुकूल करिवे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आज सकाळ 8:45 रे मुख्यमंत्री विद्याधरपुर स्थित राष्ट्रीय धान गवेषणा केंद्र रे पहुंचिबे। एठारे सकाळ 9:10 रु 9:40 पर्यंत पूजा अनुष्ठित हेबो बोली सूचना मिलिछि। एही अवसर रे एठारे एक प्रदर्शनी को मुख्यमंत्री उद्घाटन करिवे। एहा परे सभार आयोजन हेबो। परवर्ती खबर। भविष्यवाणी ममता पुणी हेबे मुख्यमंत्री। पश्चिम बंग रे चतुर्थ थर मुख्यमंत्री हेबे ममता बानार्जी। पश्चिम बंग निर्वाचन जीति ममता बानार्जी पुणी थरे मुख्यमंत्री हेबे। एही भविष्यवाणी करिसेंती पुरीर वरिष्ठ दैतापति सेवायत रामकृष्ण दास महापात्र। श्री दास महापात्र कहिसेंती प्रभु जगन्नाथ ममता बानार्जी को तांकर विशेष आशीर्वाद देइछंती। ममता बानार्जी वर्षकु 365 दिन लोकंक पई काम करंती। तेणु एही निर्वाचन रे से 221 रु अधिक आसन हासिल करिवे एवं चतुर्थ थर पई मुख्यमंत्री भाव शपथ नेबे। परवर्ती खबर। नवीनक विवृत्ति उपरे धर्मेन्द्रଙ୍କ प्रश्न। संसद रे ओडिशार प्रतिनिधित्व वृद्धि पाइबो। प्राय 50% बढ़िबा नै सकारात्मक संभावना रहिछि। ओडिशार सांसदଙ୍କ संख्या 21 रु 32 हेबो। सेहिपरि महिलांक पई 33% संरक्षण निश्चित रहिबो। तेणु एथिरे बीजेडी असुविधा केउठी रहुछि। विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायकଙ୍କ विवृत्ति रे भली प्रतिक्रिया रखिचंती केंद्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। से प्रश्न करी कहिचंती ओडिशार सांसदଙ୍କ संख्या वृद्धि पाइले बीजेडी को असुविधा केउठी। संसद रे ओडिशार प्रतिनिधित्व प्राय 50% वृद्धि पाइबा भली एक सकारात्मक संभावना रहितिबा बेले नवीन पट्टनायक काहेकि भयभीत आश्चर्य प्रकट करुछंती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे धर्मेन्द्र प्रधान उल्लेख करिसंती जे ओडिशार विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक गणमाध्यम को देइथिबा विवृत्ति आश्चर्यजनक। परवर्ती खबर। श्रीनगर एयरपोर्ट रे 2 अमेरिकीय अटक। 2 जण अमेरिकीय अटक। जम्मू कश्मीर श्रीनगर एयरपोर्ट रे 2 जण अमेरिकीय को अटक रखा जायछि। जांच पर सेमानको पाखरु सैटेलाइट फोन मिलिथिबा जणा पड़िछि। एयरपोर्ट सिक्युरिटी सेमानको पचराउचरा करिबा परे स्थानीय पुलिस को हस्तांतर करिछि। पुलिस रो सूचना अनुसार जे अमेरिकीय नागरिकଙ୍କ पाखरु सैटेलाइट फोन मिलिछि तांको ना जेफ्री स्कॉट। से अमेरिकार मेंटेना राज्यରୁ ଆସିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। पुलिस सूत्र अनुसार विमान बंदर रे नियमित सुरक्षा जांच समय रे एई 2 अमेरिकीयଙ୍କ लगेज स्कान करा जायतिला। सेमानको ब्याग रु एक सैटेलाइट फोन मिलिथिला। परवर्ती खबर। राउरकेला रे 4 प्रकल्पर लोकार्पण करिवे राष्ट्रपति। 21 तारिख अर्थात आसंता काली ओडिशा आसुचंती महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
ରାଉରକେଲାରେ 4ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଲୋକାର୍ପଣ। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ସକାଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାହାରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ସେଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଣ ଭରି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:10 ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବେ। ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ସରିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଉରକେଲା 1ରେ। ରାଉରକେଲା 1 ପରିସରରେ 48 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ, ଯେଉଁଠାରୁ ରାଉରକେଲା ସହର ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରହିବ। ଏହା ସହ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହେବ ଛୁଟି, ଶ୍ରେୟସ ହେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ମନସ୍ଥ କଲାଣି ବିସିସିଆଇ। 2028 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସ୍ୱରୂପ କେମିତି ରହିବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେଠୁ ଯୋଜନା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ତେବେ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚୟନ କମିଟି ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଟି20 ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏବେ ବିପଦରେ, କାରଣ ସେ ଗତ ଅନେକ ମାସ ଧରି ଖରାପ ଫର୍ମ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆୟର ହେବେ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପରେ ଟି20 ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ଓଡ଼ିଶା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ତଥା ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଇନ୍ଫୋ ଭ୍ୟାଲିଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ସଂସ୍ଥା 3D ଗ୍ଲାସ ସଲ୍ୟୁସନର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗ୍ଲାସ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ୟୁନିଟ୍ର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଏହା ପ୍ରଥମ 3D ଚିପ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ୟୁନିଟ୍। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବିକାଶର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିରଳ ରୋଗ ସହିତ ଲଢୁଥିବା ଶିଶୁକୁ ଦରକାର 15 କୋଟିର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ହାତ ଖୋଲିଦେଲେ ହେମନ୍ତ ସରକାର। 15 କୋଟିର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ କୁନି ଝିଅ, ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା କ୍ଷୀଣ ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ହେମନ୍ତ ସରକାର। ବିରଳ ରୋଗ ସହିତ ଲଢୁଥିବା ଜଣେ କୁନି ଝିଅର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁଟି ପାଇଁ 15 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏବେ ଏହି ପରିମାଣ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ହେବେ ବାଂଲାଦେଶର ଉଚ୍ଚାୟୋଗ। ମୋଦି ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନେଶ ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶର ଉଚ୍ଚାୟୋଗ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦିନେଶ ତ୍ରିବେଦୀ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିଏମସିର ସାଂସଦ ଥିଲେ। ଟିଏମସି କୋଟାରୁ ହିଁ ୟୁପି ସରକାରରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପରେ ସେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ। ତ୍ରିବେଦୀ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ପ୍ରଣୟ ବର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଂଗ୍ରେସକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଶାନା। ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଶାନା। ଆଜିକା ଦିନରେ ନାରୀ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି। 140 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶରେ ଅଧା ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ନାରୀ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ। ସଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭାରେ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଚାହୁଁନି କଂଗ୍ରେସ, କାରଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ 272 ମହିଳା ସଂସଦଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶପଥ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏହାକୁ ରୋକିଦେଲୁ, ତାହା ଭୁଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2027 ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବଢିଲା ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ବିସିସିଆଇର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସିନିୟର ଟିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିସିସିଆଇ। ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଜୁନ୍ 2026ରେ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ରିନ୍ୟୁ କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ବଢାଇଛି। 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବିସିସିଆଇ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଅଗରକରଙ୍କ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ଜୁନ୍ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବଢିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଟାଲୀରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ଇଟାଲୀର ବର୍ଗାମ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ବାହାରେ 2 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଗୋଦାମରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ସହରର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗୁରୁଦ୍ୱାର ମାତା ସାହିବ କୌରଜୀଙ୍କ ସାମ୍ନା ଛକରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି। ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପାଇଁ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଅବଧି ଆଉ 9 ମାସ ବଢାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ 13 ଜାନୁଆରୀ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ନୂତନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଏକ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସର୍ଜରୀ ପରେ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ କଲେ କାମନା। ସୁପରଷ୍ଟାର ତଥା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଜୁବଲି ହିଲ୍ସ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ସର୍ଜରୀ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପଚାରିଥିଲି। ସେ ବହୁତ ସାହସୀ ଏବଂ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର IPL 2026ରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା KKR। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ 4 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି IPL 2026ରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ରିଙ୍କୁ ସିଂ ଏବଂ ଅନୁକୁଳ ରାୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପାରିତ 76 ରନ୍ର ଭାଗିଦାରୀ KKRକୁ ବିଜୟୀ କରିଛି। ସେପଟେ ଜିତିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ରାଜସ୍ଥାନର ବୋଲରମାନେ KKR ସ୍କୋର 100 ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ 6 ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ବୋଲରମାନେ ରିଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନୁକୁଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। 156 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ନଥିଲା। KKR 5 ରନରେ 2ଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ 27 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ତାଙ୍କର ଖାତା ଖୋଲି ପାରିନଥିଲେ। କୋଲକାତା 85 ରନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ 6ଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ KKRର ବିଜୟ ପ୍ରତିଶତ ମାତ୍ର 16 ଥିଲା। ରିଙ୍କୁ ସିଂ ଏବଂ ଅନୁକୁଳ ରାୟ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିଲେ। ଅନୁକୁଳ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରିବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ରିଙ୍କୁ 34 ବଲରୁ 53 ରନ୍ର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାଡ଼ଗ୍ରାମରେ ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଝାଡ଼ଗ୍ରାମରେ ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମାରାଥନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ମହଲର ଏକ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଦୋକାନରୁ ଝାଲମୁଢ଼ି କିଣି ଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଝାଡ଼ଗ୍ରାମରେ ଆୟୋଜିତ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍କୁ ଫେରିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ଦୋକାନରେ ଅଟକିଥିଲା ମୋଦିଙ୍କ କାରକେଡ୍। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଝାଲମୁଢ଼ି କିଣିଥିଲେ। ଦୋକାନୀଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଖୋଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଆଧାର ଆପ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ସରକାର। ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଆଧାର ଆପ୍ ପ୍ରି ଇନଷ୍ଟଲେସନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା ଯୋଜନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାତିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୋନରେ ଆଧାର ଆପ୍ ପ୍ରି ଇନଷ୍ଟଲେସନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ନ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବରେ ଆପ୍ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଉ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ଭାରତରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବିକ୍ରୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବାଚସ୍ପତି ସମ୍ମିଳନୀ। ଆଗାମୀ 21 ତାରିଖ ଦିନ ପୁରୀଠାରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 10ମ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କିତ କମିଟି ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀ ରାହୁଲ ସୁରେଶ ନର୍ବେକରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଓ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀମତୀ ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଯୋଗଦେଇ ସମ୍ବିଧାନର 10ମ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଦଳବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଓ ପରିଣତି ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖେମେନିଙ୍କୁ କବର ଦେବାକୁ ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଭୟ। ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ପରସ୍ପରର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ସାମରିକ ସମ୍ବଳ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପରର ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ 3000 ସୈନ୍ୟ, 10 ସାମରିକ ବିମାନ ଏବଂ 5 ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ମୁତୟନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଦେଶଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ। ବାଂଲାଦେଶରେ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ସଂଘର୍ଷ ଏଥିରେ 7 ସପ୍ତାହ ହେଲା ଜାରି। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଦେଶଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଖୁଚୁରା ଦରରେ 10ରୁ 15% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଯାହା ଏବେ ଦେଶର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଗଲାଣି।